दादा हाँ अरे फोटो कराएंगे प्रोस्पेक्टिव देख के फोटो कराएंगे वही फोटो चाहिए। Good afternoon, everyone. On behalf of Dayanand Sagar University, which is an old and renowned brand with a legacy of 60 years, we have arranged this press meet today to basically come up with our newly achieved accreditation of NAC A+ category. And on the same occasion, today we have with us our Honorable Chief Marketing Officer, Mr. Deepak Kaloke from Bangalore, Mr. Shutanu Bhaumik, Cluster Head East and Northeast, and me, myself, Tamal Ghosh. I'm looking after Kolkata admission section. First thing is that I am grateful and thankful that you people are accepted our invitation and you are here for the press conference. The objective and the purpose of this press conference is that Dayanand Sagar University, Bangalore wanted to transfer today's student into tomorrow's responsible citizenship. They wanted to be a student to be a responsible citizen and a tomorrow's professional leader. Where if you see Kolkata's literacy rate is around 80% plus. So where Dayanand Sagar University wanted to play an important role. They wanted to bridge this gap to the maximum. And if you see the graph, there are a lot of students and professionals who are already settled at Bangalore. Bangalore, as you know, everybody knows, it's an Silicon Valley of India. Now, why it is called a Silicon Valley of India? So, the features and you can say selling features, what Bangalore has. There are top 3 reasons why people from Kolkata are being shifted to Bangalore and are settled. First thing is that there is a top class education infrastructures which opens doors for maximum employability, for maximum businesses. Second thing is that as there are a lot of headquarters of ITs and multinational companies which gives extra edge for the professional to spread their wings, to expose their skill sets. Apart from that, the climatic conditions. And if I talk about Dayanand Sagar University, it has, as Tamal said, 60 plus years of legacy. Now, the important part is that we are not here to ask for donations, admission or something like that. We wanted to request, a humble request for students and parents to please take the advantage of this opportunity, because as our Vice Chairman, Honorable respected Dr. Prem Chandra Sagar sir says that we can give education in a very nominal fees. As Dayanand Sagar University has 130 acres of campus, lush green campus with top class infrastructure facilities, with hospitals, we have a research centers, and the best part is that it's not only engineering or only medical. We have a diversified programs which we give to students. Apart from that, the important part is that parents and students, they spend a lot of money, but we are not asking for any money, any kind of money, because it's a, as I said, it's a nominal fee structure what we want students to pay. Because we offer around 6 crores of scholarship every year to students through our DSAT scholarship exams, which is a USP of our university. And the methodology of teaching is very important, where what is the requirement of the industry? It's not only teaching, but the requirement of the industry, because when a student gets graduated from the university, that is important that he should get a proper job opportunity. So same requirement as per industry standards we teach to students. You can say that the internships are there, practicals are there. We have around 300 plus companies, top class recruitment companies which comes and they recruit students. Apart from that,
we have an incubation center, and we have a top-notch companies like IBM. We don't have that, company will come and recruit the people. We have an office itself of that companies. We also sponsor, like we encourage entrepreneurships, where if a student wanted to launch his projects commercially, we promote that, we encourage that. So these are the few points I wanted to highlight about Dayanand Sagar University. Apart from that, I would request Mr. Sutanu to please address in a Bengali language. নমস্কার সবাইকে। দয়ানন্দ সাগর ইউনিভার্সিটি ব্যাঙ্গালোরের তরফ থেকে যারা প্রেসের যারা পিপল যারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবং আমি বলতে চাই, প্রথমে আমার নাম হচ্ছে সুতনু ভৌমিক, আমি ক্লাস্টার হেড ইস্ট এবং নর্থ ইস্ট রিজিয়নের, এবং আমি এই রিজিয়নটা দেখি ফর অল দ্য আউটরিচ অ্যান্ড মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস। দয়ানন্দ সাগর ইউনিভার্সিটি এবং দয়ানন্দ সাগর গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের কথা যদি আমি বলি, দয়ানন্দ সাগর গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন 60 বছরের পুরনো একটা গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন। আমাদের লেগেসি হচ্ছে 60 বছরের, এবং ইন 2014 আমরা স্টেট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রিকগনিশন পাই আন্ডার ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন। এবং আমাদের ব্যাঙ্গালোরের 4টে ক্যাম্পাসে আমাদের এই দয়ানন্দ সাগর গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন এবং দয়ানন্দ সাগর ইউনিভার্সিটির সমস্ত কিছু পড়ানো হয়। প্রথম এবং সবচেয়ে ওল্ড ক্যাম্পাস হচ্ছে কুমারস্বামী লেআউট, এবং সেকেন্ড ক্যাম্পাস হচ্ছে সিটি ক্যাম্পাস হচ্ছে কুডলু গেট হোসুর রোড, থার্ড ক্যাম্পাস হচ্ছে কনকপুরা রোড, এবং ফোর্থ ক্যাম্পাস যেটা 140 একর আর্ট অফ দ্য টাউন এবং নিউ এজ একটা ক্যাম্পাস আমরা নতুন লঞ্চ করেছি, এবং যেটা অলরেডি সে মানে তৈরি হয়ে গেছে, যেখানে পড়ানো হচ্ছে অলরেডি, সেটা হচ্ছে হারোয়ালিতে। এটাও কনকপুরা রোডের উপরেই, একটু আউটস্কার্টে, বিকজ এত বড় ল্যান্ডের উপরে এটা তৈরি হয়েছে। এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি যেটা পড়ানো হয় সেখানে স্টার্টিং ফ্রম মেডিকেল টু ইঞ্জিনিয়ারিং টু ম্যানেজমেন্ট, বিকম, বিবিএ, এমবিএ যেটা ম্যানেজমেন্টের উপরে, এবং ল, ডিজাইন, জার্নালিজম, মাস কমিউনিকেশন, এই সব কোর্স আমাদের পড়ানো হয়। এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি যেটা মানে মেইন যেটা আমাদের ইউনিভার্সিটির যেটা ইউএসপি বলতে পারেন, বা যেটা হচ্ছে স্ট্রং পয়েন্ট বলতে পারেন, যে ব্যাঙ্গালোরে যেহেতু সিলিকন ভ্যালি অফ ইন্ডিয়া হিসাবে আমরা ব্যাঙ্গালোরকে চিনে থাকি, এবং অনেক স্টুডেন্ট কলকাতা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ইস্টার্ন রিজিয়ন থেকে ব্যাঙ্গালোরে যায় হায়ার স্টাডিজ করার জন্য, এবং সেই হায়ার স্টাডিজ তারা করতে যায় ফর গেটিং বেটার কেরিয়ার অপরচুনিটিস, যেখানে জব অপরচুনিটিস অনেক বেশি। সেই হিসাবে ব্যাঙ্গালোরে স্টুডেন্টরা যায়, এবং আমাদের যে এডুকেশন সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বেসড। স্যার এক্ষুনি আমাদের সিএমও স্যার এক্ষুনি বললেন যে ইনোভেশন ল্যাব আমরা যেটা তৈরি করেছি সেটা ক্যাম্পাসের মধ্যে অটোডেস্ক, আইবিএম, এনভিডিয়া, বস্টন ডিভাইসেস, এইসব কোম্পানিগুলো এসে আমাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে ইনোভেশন ল্যাব তৈরি করেছে, যেখানে স্টুডেন্টরা along with their studies প্রথম দিন থেকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজার, মানে ইন্ডাস্ট্রিতে কি কি হয় সেটা ওরা ফার্স্ট হ্যান্ড ওদের এক্সপোজার হয়ে যায়, এবং সেটা ওরা প্র্যাকটিক্যালি লার্ন করতে পারে, শিখতে পারে, এবং সেটা তাদের পরবর্তী যেটা কেরিয়ার অপরচুনিটির জন্য তাদেরকে অনেক এগিয়ে দেয়। এবং তাদের এই প্র্যাকটিক্যাল লার্নিংটাই তাদের ইন্টার্নশিপ এবং আলটিমেটলি প্লেসমেন্ট, যেটা স্টুডেন্টের মেইন একটা অবজেক্টিভ, সেটা পেতে সুবিধে হয়। অ্যাক্রিডিয়েশন কাউন্সিল যারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এবং ইনস্টিটিউশনকে অ্যাক্রিডিয়েট করে থাকে অন ভেরিয়াস প্যারামিটার্স, সেটার উপরে বেস করে আমরা NAAC A+ অ্যাক্রিডিয়েশন আমরা পেয়েছি, এবং এটা খুবই প্রেস্টিজিয়াস অ্যাক্রিডিয়েশন, এবং সেটা পাওয়ার জন্য আমাদের ইউনিভার্সিটি একটা টপ লেভেলের ইউনিভার্সিটি হিসাবে আজকে গণ্য হতে চলেছে। এবং আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যদি কোনো স্টুডেন্ট ভর্তি হতে চায়, সেখানে ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন এবং আমাদের নিজস্ব স্কলারশিপ টেস্টের মাধ্যমে অ্যাডমিশন আমাদের আছে,
এবং সিএমও স্যার যেটা বললেন প্রায় 6 crore 6 কোটির মতো আমরা স্কলারশিপ প্রোভাইড করে থাকি অন আওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল এবং আদার কোর্সের জন্য থ্রু দিস এই স্কলারশিপ টেস্টের মাধ্যমে। যেটা হচ্ছে 103 হচ্ছে আমাদের রুম নাম্বার। সেখানে আমরা আমাদের যারা মানে লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে তারা প্রতিদিন ওখানে থাকেন এবং কোনো কেউ যদি এখানকার কোনো স্টুডেন্ট বা প্যারেন্ট যদি কোনো ইনফরমেশন নিতে চান অ্যাবাউট আওয়ার ইউনিভার্সিটি তাহলে ওই এসডিএফ বিল্ডিং এ আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমরা ভেরি মাচ খুশি হব যে তাদের কোনো যদি কোয়েরি থাকে বা তাদের কোনো যদি প্রশ্ন থাকে সেটা উত্তর দিতে পারার জন্য। আমি এখানেই শেষ করছি। আপনাদের ফোন নাম্বারটা কত ওখানকার? ফোন নাম্বার আমাদের মোবাইল নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি। মোবাইল নাম্বারে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে আসতে পারেন। আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 8240216553 এবং 9007720267। একবার আর বলুন। 8240216553 এবং 9007720267। এই ফোন নাম্বারে ফোন করে ওনারা যে কোনো দিন আমাদের সোমবার থেকে শনিবার সকাল 10টা থেকে 6টার মধ্যে যে কোনো দিন আমাদের সাথে এসে দেখা করে তাদের যে মানে প্রশ্ন আছে সেগুলো এবং কোনো কেরিয়ার গাইডেন্স মানে স্টুডেন্ট ক্লাস 2 পরীক্ষা দিয়েছে আগে কি করবে তার সম্বন্ধে যদি কোনো ডাউট থাকে সেই কেরিয়ার রিলেটেড কোনো গাইডেন্স যদি দরকার সেটার জন্য আসতে পারে। আমি সিএমও স্যারকে দীপক স্যারকে বলছি হিন্দিতে